تو میں اڑیسہ کے ایک مشہور و معروف شاعر مرتب شاعر جوتی شنکر حیات صاحب سے گزارش کر وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازے. ان کے استقبال پر دو شعر ملاحظہ فرمائیے. نریش کمار صاحب فرماتے ہیں ناز ہے اپنی کچھ کلاہی پر، ناز ہے اپنی کچھ کلاہی پر، چاپلوسی میرا اصول نہیں، ڈوب جانا قبول ہے لیکن منت ناخدا قبول. پیڑ سوکھ جانے پر پھر ہرا نہیں ہوتا، پیڑ سوکھ جانے پر پھر ہرا نہیں ہوتا، پیار نہ ملے گر کو آسرا نہیں ہوتا. ہر وجود میں پنہا جن کی روشنی ہوتی، ہر وجود میں پنہا جن کی روشنی ہوتی، وہ خدائے جنت ہے جو خفا، وہ خدائے جنت ہے جو خفا نہیں ہوتا. اور یہ بھی شعر سنے کہ کبھی تو دیر تلک محو گفتگو ہو کر، کبھی تو دیر تلک محو گفتگو ہو کر یہ بھی بھول ہی جاتی تھی کہ گھر جانا ہے. دو شعر مطلب دو شعر کی سنے کہ ملا ہی کیا ہے کہو دید کو لہو کر کے، ملا ہی کیا ہے کہو دید کو لہو کر کے، ہوئے ہیں دامن تر تیری جستجو کر کے. ہم کھنڈیروں کی طرح ہی تو رہے ہیں جوتی، کچھ نہ حاصل ہے ہمیں عرض آرزو کر کے. اور زخم ہی زخم تو بھر جائیں گے بدن بھر میں، دل نہیں سلتا ہے پوشاک کو رفو کر کے، دل نہیں سلتا ہے پوشاک کو رفو کر کے. اب کے دولت کے نگہبان خدا جیسے ہیں، اب کے دولت کے نگہبان خدا جیسے ہیں، جو کہ خوش ہیں بڑے مقتل کو شروع کر کے. اور ایک خالص غزل کا شعر ہمیں ایک یہ آرزو ابھی تلک بھی باقی ہے، ایک یہ آرزو ابھی تلک بھی باقی ہے، ہونٹ پہنا دو تیری زینت بلو کر کے. ایک یہ آرزو ابھی تلک بھی باقی ہے، ہونٹ پہنا دو تیری زینت بلو کر کے. ایک اور غزل کا شعر کہ آنکھ روتے ہوئے یہ سوچ کے شرماتی ہے، آنکھ روتے ہوئے یہ سوچ کے شرماتی ہے، ہوتی تھی شاد تیری دید سے وضو کر کے. یہ بھی شعر سنے جس میں بلبل تو ہوا چھلنی رات بھر میں فقط، جس میں بلبل تو ہوا چھلنی رات بھر میں فقط، ملا ہی کیا یہ کہو گل کو بانمو کر کے، ملا ہی کیا یہ کہو گل کو بانمو کر کے. ایک قطعہ میں اردو کے حوالے سے پڑھ دوں. نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں، نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں، زمین کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں، زمین کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں. ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک، مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے. نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں، زمین کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں. ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک، مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں. اور ایک قطعہ اور سنا کہ میں اردو کو بھی پیارا ہوں میں ہندی کو بھی پیارا ہوں، میں اردو کا بھی شاعر ہوں میں ہندی کا سہارا ہوں. سگی بہنوں سی رہتی ہیں یہ صدیوں سے میرے یاروں، سگی بہنوں سی رہتی ہیں یہ صدیوں سے میرے یاروں، میں ہندی کا نظارہ ہوں میں اردو کا اشارہ ہوں. اور اردو زبان جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، ان کے لیے پہلے تو یہ قطعہ میں ساگر قیامی کا پیش کر دوں کہ کیوں ہمارے خون کو پانی کیے دیتے ہیں آپ، دوستوں کو دشمن جانی کیے دیتے ہیں آپ. یہ زبان جو ہے فراق و شاد و شنکر کی زبان، فراق گورکھپوری، نریش کمار شاد اور پنڈت دیا شنکر نشین. یہ زبان جو ہے فراق و شاد و شنکر کی زبان، اس زبان کی کیوں مسلمانی کیے دیتے ہیں آپ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سگی بہنوں سی رہتی ہیں یہ صدیوں سے میرے یاروں، میں ہندی کا نظارہ ہوں میں اردو کا اشارہ ہوں.
फिराको शादो शंकर की मैं वाणी को ही गाऊंगा, मैं गीतों में भी ये ज्योति गजल के गुण सजाऊंगा। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों का दुलारा हूँ, मैं हिंदी का भी चंदा हूँ, मैं उर्दू का सितारा। और एक छोटी सी नज़म उसके बाद जो मैं करना चाहता था वो भी पढ़ूंगा। ये है कि दाल मीम का दर्द समेटे अंतस में, दाल मीम का दर्द समेटे अंतस में, मेरी कलम न आज रह रही है वश में। उर्दू को फरियादी कहते हो क्यों कर, उर्दू ना है दर्द मारते क्यों ठोकर। उर्दू हिंदी सगी बहन दो नस नस में, मेरी कलम न आज रह रही है वश में। जान मान है ये ईमान का पर्चा है, जीवन सारा इसके पीछे खर्चा है। यही छवि है सदा बनाई कैनवस में, मेरी कलम ना आज रह रही है वश में। इसका ना उपहास करो ये हिंदी है, ये भी भारती के माथे की बिंदी है, ये भी शामिल है भारत के हर यश में, मेरी कलम ना आज रह रही है वश में। और एक आखिरी कलाम में ये पेश करना चाहूंगा जो जब हम आए तो चर्चा जंग के माहौल पे उस पे हो रहा था, तो मैं एक जंग पे एक नज़्म की पेश कर दूं। उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर हुए जिगर मुरादाबादी साहब, उन्होंने शेर कहा था कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है यहाँ तक पहुँचे। तो मैं एक मोहब्बत का पैगाम सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ जो जंग के तरफदार हैं। और उससे कबल मेरा ये पता कि सभी हिंदू सभी मुस्लिम नस्ब सरदार करते हैं, सभी हिंदू सभी मुस्लिम नस्ब सरदार करते हैं, किसी भी कौम को बदनाम बस दो चार करते हैं। किसी की जान ले लेना, किसी का घर जला देना, किसी का घर जला देना, किसी की जान ले लेना, ये सब काम तो बस जहन के बीमार करते हैं। ये नज़्म जो मैं इस वक्त की जरूरी नज़्म समझता हूँ। अगर युद्ध के बादल फिर गिराए तो, अगर युद्ध के बादल फिर गिराए तो, रक्त नहाएगी ये धरा सिसकेगी, फिर गेहूं के खेत उजाड़े जाएंगे, फिर शहरों में खामोशी छाएगी, फिर बम्बों के दलदल गोली बौछारों से अवरुद्ध हो जाएगा पथ मानवता का, फिर बम्बों के दलदल गोली बौछारों से अवरुद्ध हो जाएगा पथ मानवता का। और खून की नदी नहीं लहराएगी और ना हो प्रचार कभी दानवता का। क्रांति नहीं होती नारों ललकारों से, ना होता कुछ लाभ कभी युद्धों से भी, ना कुछ गांधी की आंधी भी कर पाएगी, न कुछ हो पाएगा इस युग में बुद्धों से भी। ना एंजल्स न ही मार्क्स ही कुछ कर पाएंगे, ना होमर मिल्टन फिरदौसी से कुछ होगा। अब सुनने और सुनाने का न समय रहा, न लिखित किताबों से कुछ ही हो पाएगा। पर उनका लिखित कभी ना खाली जाएगा, अगर यही विचारों के सांचों में ढल जाए, अगर एहसासों को अनुभव तक लाया जाए, तो शायद ये हाल विश्व का बदल सके। मानवता के पथ पर जो है खार उगे, उनको मानव के शोणित से जो सींचे, तो ना सुख के सुमन कभी खिल पाएंगे, फिर तो धरती माँ भी खुद शोणित कीजिए। फिर ना रसवंती ये सुबह आ पाएगी, फिर ना पूरी शाम सुहानी आएगी, फिर ना सूरज आए रश्मि कलश लिए, ना ही चांदनी शीतलता दे पाएगी। ना बहार की सबा चलेगी बागों में, ना कलियों वलियों की ये मस्ती होगी, ना जिंदा रह पाएंगे जिंदानों में, फिर तो सुस्ती होगी ना मस्ती होगी। सृजनशीलता का ये शहर सच कहने में, मिथ्या का अवलंबन नहीं सर्जना सके। वो महाकाव्य भी एक पंक्ति से हार गया, जिसमें सच की नहीं कहीं वर्णना सके। सत्य लिखो अखबारों सच का हो प्रसार, सत्य ही है वो ब्रह्म जिसे जग ढूंढे है। सच तलक पहुंचने के बतलाए राह कहीं, पर सच को हासिल करने का पथ ये। एक राह पे बढ़ो स्वीकारो सच को ही, सच का कोई पर्याय नहीं है जग वालों। झूठी है ये शान बान विश्रा दो सब, जियो सच को भोगो सच को मत वालों। भूख गरीबी और खराबी है लाखों, बुनियादी तंगी को पहले दूर करो। नासूर नहीं बनने दो हृदय फूलों को, दुख के पर्वत जितने चकनाचूर करो। मुफलिस को रोटी दो नंगों को कपड़े, मूकों को वाणी दो हो कल्याण अभय।
वरदान मिले गणतंत्र गणों का तंत्र बने, नहीं अर्थ का हो जनता की ही जय जय। जय जयकार नहीं ये औरों की भांति है, लगे भारती की जयकारों का सुघोष। महिष मर्दिनी माता तुम आशीष धरो, जनगण मन में जले अग्नि सा यही रोष। जब अधिकारों पे चर्चा होती है तो फिर बुनियादी अधिकारों की चर्चा भी हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाएगी, अखबारों में सच का एक पर्चा भी हो। टीवी पर बेतार संचारों पर भी सच की ही जयकार उठे, सच ही सच हो। सच के सिवा नहीं कोई साथी ज्योति, सच की खेती हर दिमाग में ही बोलो। कलम धन्य तुम करो जिंदगी गीत रचो, जिसमें जन जन की पीड़ा हो आह बसे। वैचारिक ये युद्ध अगर हम लड़ पाए, नहीं शस्त्र हैं और जरूरी विश्व से। फिर ये चाहते कि उत्थानों का ये क्रम पतन की तरफ और कभी बढ़ जाए ना, तो छोड़ो ये झूठा बैर है जग वालों, बेरी बन कोई विकास कर पाए ना। एक मृत्तिका से ही बने सभी, किंतु रेखाओं ने हमको ऐसे अलग किया। धर्म जाति के झगड़े में क्या रखा है, उसने मानवता का है संहार किया। रात्रि बन अब और नहीं ये बहुत हुआ, बस प्रेम करो, प्रेम तुम्हें जीवन जीना सिखलाएगा। अब बहुत हो चुका खेल सियासी लोगों का, अब शांति चाहिए और युद्ध ना होगा। अब शांति चाहिए और युद्ध ना होगा। बहुत हो चुका।